رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں، وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ زندگی اس آذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی آذان نہیں ہوتی۔ جو انسان باہر پانی میں ڈوب جاتا ہے وہی انسان ماں کے پیٹ کے اندر پانی میں ڈوبتا نہیں، بلکہ وہی پانی اس کے لیے زندگی ہوتا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ تمیزدار لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو بھی بڑی تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ ایسا بیگ مت خریدیں جو 10,000 کا ہو اور اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو۔ ایسا بیگ خریدو جو 1,000 کا ہو اور 9,000 روپے اس کے اندر ہو۔ اپنا گھر اجاڑ کے اگر امیر دکھے تو کیا فائدہ؟ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اور یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں۔ چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ حقیقتیں زندگی میں ایسے حادثات بھی ہوتے ہیں کہ رشتہ تو باقی رہ جاتا ہے، مگر رشتوں سے جڑی عزت باقی نہیں رہتی۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ یقین جانے اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے دکھ، تکلیف اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور پتہ ہے انسان کی سب سے بڑی خطا کیا ہے؟ وہ اللہ سے پہلے انسان کے آگے روتا ہے۔ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف وہ امیدیں دیتی ہیں جو اس نے دنیا سے لگائی ہوتی ہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے اچھا دوست کوئی نہیں۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اپنا درد چھپانے کے لیے یا تو مسکرا دیتا ہے یا چپ ہو جاتا ہے، اور یہ اذیت کی آخری حد ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے اور آپ کی ہر بات میں کیڑے نکالتے ہیں اور نکتہ چینی کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش ترک کر دینی چاہیے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سخت لہجے، سخت الفاظ اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ وہ تعلق گنوانا نہیں، تعلق بچانا چاہتے ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ دوستی ہو تو ایسی ہو۔ ایک دوست اپنے دوست کے جنازے کو دیکھ کر مسکرایا۔ ایک بزرگ بولا، بیٹا جوان جنازے پر مسکرایا نہیں کرتے۔ لڑکے نے آنکھیں صاف کی اور بولا، کیا بتاؤں بابا، دل تو خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن دوست سے وعدہ کیا تھا جب بھی ملیں گے مسکراتے ہوئے ملیں گے، اور اس نے بھی کہا تھا جب میں مر جاؤں مسکراتے ہوئے آنا، کیونکہ اس وقت تمہارے آنسو پہنچنے کے لیے میرے ہاتھ نہیں ہوں گے۔ کسی نے کوئل سے پوچھا، تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سمندر سے پوچھا کہ تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔
गुलाब से पूछा कि तेरे साथ कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। फिर सबने एक ही जवाब दिया, ऐ इंसान, तेरे अंदर दूसरों के ऐब तलाश करने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। रिश्ता निभाना है तो दो आंखों की तरह निभाओ, साथ जागती हैं, साथ सोती हैं, साथ हंसती हैं, साथ रोती हैं और फिर एक दिन एक साथ ही हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। जिंदगी गुजारने के 6 उसूल। 1. दुआ से पहले यकीन करना सीखो। 2. बोलने से पहले सुनना सीखो। 3. खर्च करने से पहले कमाना सीखो। 4. लिखने से पहले सोचना सीखो। 5. इरादा मुलतवी करने से पहले एक और कोशिश करना सीखो। 6. और मरने से पहले जीना सीखो। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। गलत होकर खुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। किसी ने मटके से पूछा, तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो? मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका माजी, हाल और मुस्तकबिल सब मिट्टी से बना हो तो तकब्बुर और गर्मी किस बात की? पड़ोसी के बच्चों की भूख और फाके से अनजान रहना और उसकी बीवी और बेटी की हरकतों से वाकिफ रहना हमारे मुआशरे का बेहतरीन मशगला है। जब हर शख्स आपको बुरा लगने लगे तो थोड़ा सा वक्त निकालकर अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। तुम्हें आखिरत में कामयाब होने का सिर्फ एक मौका मिला है, सिर्फ एक जिंदगी मिली है, इसे जाया मत कर देना। जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता ना हो, जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों के ढेर लगा रखे हैं मगर अपने ज़र्फ में वुसअत, लहजे में नरमी और तबीयत में इंकिसारी पैदा ना कर पाया हो। हुकूकुल्लाह में मुआफी शर्त है और हुकूकुल इबाद में तलाफी जरूरी है। मुआफी और तलाफी के बगैर वाले केस का फैसला बरोज़े क़यामत होगा। अपने केस का फैसला दुनिया ही में करवा के जाएं। हश्र का मामला बहुत नाजुक तरीन है। तकब्बुर चाहे दौलत का हो, ताकत का हो, रुतबे का हो, हैसियत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हस्ब और नस्ब का हो, हत्ता के तकवा का ही क्यों ना हो, इंसान को रुस्वा करके ही छोड़ता है। दुआएं कसरत से किया करो क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि कई मर्तबा तुम गिरने ही वाले थे मगर तुम्हारी दुआओं ने तुम्हें थाम लिया था। किसी की खुशी से हसद करने का कोई फायदा नहीं होता। सबको वही मिलता है जो अल्लाह जल्लो जलालहू ने उनके नसीब में लिख दिया हो। मौत के बाद इंसान 5 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। 1 रूह जिसे मालिकुल मौत ले जाता है, 2 माल जिसे वारिस ले जाते हैं, 3 गोश्त जिसे कीड़े खा जाते हैं, 4 हड्डियां जिसे मिट्टी खा जाती है, 5 नेकियां जिसे कर्ज खा ले जाते हैं, बाकी रह जाता है ईमान। अल्लाह हमें ईमान की मुकम्मल हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना, क्योंकि कदर कीमत का तायुन हमेशा वक्त करता है और दर्जात ऊपर मुतय्यन होते हैं। अगर इंसानी रवैयों में उलझोगे तो जिंदगी भर उलझ कर रह जाओगे। बस ऐब और गैब के जानने वाले के साथ अपने मामलात सुलझाए रखो, सारी उलझने और मसाइल दूर हो जाएंगे। मांगी और ली हुई दुआ में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि मांगी हुई दुआ कबूल हो या भले ना हो, मगर ली गई दुआएं अपना बड़ा असर रखती हैं और इंसान की जिंदगी में रंग भरती हैं। इसलिए दुआ मंगवाने की बजाय दुआएं लेने वाले काम करना शुरू करें। हमारे मसाइब और मसाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। ये हमारी ही बेहतरी के लिए होते हैं। कभी इनका मकसद हमारी तरबियत होता है तो कभी ये हमारे दर्जात की बुलंदी के लिए होते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। वो मुख्तलिफ अंदाज से अपने बंदों को आजमाता है। जितने भी तल्ख जायके होते हैं ये बेशक काफी हो, चॉकलेट या फिर जिंदगी हो, इसलिए ज़ौक़ की परवरिश करनी पड़ती है।